Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed some questions. In that questions, permutations as well as combination બંનેનો યુઝ થતો બરાબર કે કોઈ બી વર્ડ હોય એના અમુક જ લેટર્સનું સમ ઓફ ધેમ લેટર્સને યુઝ કરી અને તમારે જ્યારે બી વર્ડ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના હોય ત્યારે તમે જેમ કે ઇન્વોલ્યુટ અને ડોટર વાળો જે ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 20 જે મેં સેલ્ફ જાતે આપેલું એમાં પણ એ જ લોજિકથી કામ થતું હતું એવા ક્વેશ્ચન્સ માનો બીજો એક ક્વેશ્ચન છે એક્સરસાઇઝ 7 ક્વેશ્ચન નંબર 6 જેમાં બંને પરમ્યુટેશન એઝ વેલ એઝ કોમ્બિનેશન બંનેનો યુઝ થશે એવો ક્વેશ્ચન આપણે અટેમ્પ્ટ કરીએ અત્યારે જોઈ લો ક્વેશ્ચન નંબર 6 ઇઝ ધેટ in an English alphabet has 5 vowels એ તો આપણને ખબર જ છે we know that total 5 vowels a e i o u available in our English alphabet and 21 consonants are there total 21 consonants are there that means total 26 English alphabet are there English alphabet કેટલા કોઈ પૂછે તો ધ્યાન રાખજો total 26 English alphabets are there how many words with two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabets alphabets માંથી બે vowels use કરવાની બે consonant use કરવાના અને different number of words કેટલા જનરેટ થાય હમણાં ઇન્વોલ્યુટ અને ડોટરનો જે ક્વેશ્ચન લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યો છે એ જ રીતે 5 vowels માંથી any two vowels ના number of ways of selections calculate કરો same way number of ways of selections of two consonants out of 21 consonants એના number of ways અને બંનેને મલ્ટીપ્લિકેશન થી તમને કમ્પ્લીટ ટોટલ નંબર ઓફ સિલેક્શન્સ મળી જશે અને એ જે 4 મતલબ 2 vowels અને 2 consonants એટલે 4 letters જે સિલેક્ટ કર્યા છે the selected 4 letters અને એ જે 4 letters છે એને જ અરેન્જ કરવાના તો the number of arrangements of selected 4 letters is given by અને required number of arrangements તમારી થઈ જશે આ ત્રણેયનું મલ્ટીપ્લિકેશન છે બરાબર ક્વેશ્ચન આ રીતે સમજી અને શું લખવાનું એ સમજો તો the number of ways of selection the number of ways of selections of two vowels out of 5 vowels equals to ચલો 5 vowels માંથી 2 vowels select કરવાના number of ways given by 5c2 clear same way the number of ways of selections of two consonants of two different consonants out of how many consonants out of 21 consonants is given by 21c2 21 consonants money any two consonants select કરવાના number of ways 21c2 અને આ total number of selections આપણે કરીએ calculate so the number of ways of selections the number of ways of selections of two different vowels and two different consonants out of 5 vowels and 21 consonants out of 5 vowels
and 21 consonants equals to, અને એનો આન્સર થાય તમે ટોટલ 5 vowels માંથી 2 vowels into 21 consonants માંથી 2 consonants select કરો તો એ બંનેનું multiplication is your total number of selections of 4 letters. તમારે 4 letters નું સિલેક્શન થઈ અને હવે તમારા the required number of words by using 4 selected letters, આવું લખી શકાય by using 4 selected letters. આપણે 4 letters select કર્યા, 4 selected letters equals to, ચલો એ 4 selected letters પહેલા તો સિલેક્શન કરી લો એ 4 letters નું, અને એ જે 4 selected letters છે એને 4 place પર arrange કરવાના number of ways which is given by 4 factorial. એટલે આન્સર થશે 5c2 into 21c2 into selected 4 letters છે અને 4th place પર arrange કરવાના number of ways 4 factorial is your final answer. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન સારો હતો અને આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે. આઈ થિંક એક ક્વેશ્ચન રહી ગયો હશે તો એ બી જોઈ લઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 8 થયો હોય તો ફરીથી અને ના થયો હોય તો જોઈ લો. એક્સરસાઇઝ 7 ક્વેશ્ચન નંબર 8 બહુ સિમ્પલ છે ક્વેશ્ચન. Determine the number of 5 card combination means selections out of deck of 52 cards if the selection of 5 cards has exactly one king, and exactly one king હોવો જોઈએ. The number of ways, direct solution બહુ સિમ્પલ છે. The number of ways of selections of 5 cards out of how many cards? Out of deck of 52 cards, deck of 52 cards in which exactly one king is there, in which exactly one king is there. એમાં એક king compulsory હોવો જોઈએ. So we know that total 4 kings are there, and out of 4 kings we have to select the one king. એ ચારમાંથી કોઈ એક king select કરવાના number of ways 4c1 means 4 into હજુ તમારે કેટલા કાર્ડ સિલેક્ટ કરવાના છે? ટોટલ 5 કાર્ડ્સ, therefore એક સિલેક્ટ થઈ ગયું, બાકી રહ્યા 4 કાર્ડ્સ અને એ 4 કાર્ડ્સ બાકીના 48 કાર્ડ્સ માંથી સિલેક્ટ કરવાના. 4 અને 48 નો ગ્રુપ બની ગયો. એક છે કિંગ નો ગ્રુપ અને બાકીના અધર કાર્ડ્સ ને આપણે 48 કાર્ડ્સ અલગ કન્સિડર કર્યા. આમાંથી એક કાર્ડ કમ્પલ્સરી અને બાકીના 48 માંથી 4 કાર્ડ્સ તમારે કમ્પલ્સરી સિલેક્ટ કરવા જ પડશે. તો આ રીતે તમારી એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ થાય છે. એક્સરસાઇઝ 7 કોઈ ક્વેશ્ચન બાકી રહેતો નથી. આઈ થિંક બધા ક્વેશ્ચન્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. તો આ ક્વેશ્ચન્સ તમારે જેમાં પરમ્યુટેશન્સ અને કોમ્બિનેશન્સ બંનેનો યુઝ આવે એવા ક્વેશ્ચન્સ પણ હોઈ શકે છે. જ્યારે અમુક ઓબ્જેક્ટ્સ જ યુઝ કરવાના હોય તો પહેલા એને સિલેક્ટ કરી અને પછી એને અરેન્જ કરવાનો. ખ્યાલ આવે છે? ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો હવે છે ને એક સારો ક્વેશ્ચન છે જે આપણા એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સમાં કન્સિડર કરી લઈએ. એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન એટલે GEE ના ક્વેશ્ચન્સ પણ તમે કહી શકો. બરાબર? The question is how many numbers can be generated? How many numbers can be formed by using digits 1 2 3 4 5 6 by using digit
1 2 3 4 5 6 which are divisible by 4 without repetition of digits. Digit na repetition વગર, without repetition of digits, how many numbers can be formed? How many numbers can be formed by using the digits? કયા digits use કરવાના છે? We have to use the digits 1 2 3 4 5 and 6 here. અને એવા કેટલા નંબર્સ જનરેટ થશે જે 4 થી ડિવિઝિબલ હોય? આપણે જે digit use કરવાના છે એ જોઈ લો. We have to use the digits 1 2 3 4 5 and 6. પહેલા કરું તો divisibility of 4 તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જેમ તમને divisibility of 2 કહ્યું હોય તો divisibility of 2 is last place, that means unit place, have any even number. તમે યુનિટ પ્લેસ ઉપર કોઈ બી ઇવન નંબર એટલે 0 2 4 6 8 આમાંથી કોઈ બી ઇવન નંબર કન્સિડર કરો એટલે તમારો નંબર જે બી બનશે the generated number will be even and that number is divisible by 2 કહેવાય. એ જ રીતે what is the divisibility of 4? તો 4 ની divisibility અમે સ્ટાન્ડર્ડ 7 કે 8 માં સ્ટડી કરી હશે. તો એમાં તમે જાણતા હશો કે કોઈ બી how many 4 digit numbers એવું છે ને વર્ડમાં થોડુંક લખવા લાગ્યું કેટલા ડિજિટ નો યુઝ નંબર જનરેટ કરવાનો છે. how many 4 digit numbers can be formed? હવે ગમે એટલા ડિજિટ નો નંબર હોય આપણે એથી મતલબ નથી, but what is the divisibility of 4? the divisibility of 4 is 4 ની divisibility શું થાય? તો તમારા જે બી નંબર આપ્યો હોય એ નંબરના લાસ્ટ 2 digits થી જે નંબર જનરેટ થાય છે એ નંબર જો 4 થી ડિવિઝિબલ હોય તો the given number is divisible by 4 એવું કહેવાય. ફરી એકવાર સમજો. divisibility of 4 સમજવી છે તો કોઈ એક નંબર લઉં છું, સપોઝ 1 2 3 4. the number is 1 2 3 4 4 digit નો નંબર છે. is this number is divisible by 4? this is my question. is this number is divisible by 4? means 1 2 3 4 1234 is divisible by 4 or not? એ ચેક કરવું હશે તો લાસ્ટ 2 digit એટલે કે 34 એ 2 digit થી જે નંબર જનરેટ થાય છે 34 એ 4 થી ડિવિઝિબલ છે કે નહીં એ ચેક આઉટ કરો. શું કરશો? લાસ્ટ 2 digits થી જે નંબર ફોર્મ થાય છે એ નંબર 4 થી ડિવિઝિબલ છે કે નહીં એ ચેક આઉટ કરશો. તો 34 is not divisible by 4. that means the number 1 2 3 4 is not divisible by 4. એ આખો નંબર divisible by 4 નહીં થાય. હવે ક્વેશ્ચન હું ચેન્જ કરું છું, નંબર ચેન્જ કરું છું. 4312 4312 is this number is divisible by 4 or not? તો શું ચેક કરવાનું? તો લાસ્ટ 2 digits થી જે નંબર ફોર્મ થાય છે એ 4 થી ડિવિઝિબલ છે કે નહીં જોઈ લો. તો લાસ્ટ 2 નંબર્સ લઈ લો. 12 એનાથી નંબર ફોર્મ થયો 12 અને એ નંબર 4 થી ડિવિઝિબલ છે. યસ, that means the whole number 4312 is divisible by 4 also. એનો મતલબ એ થયો કે તમારે જ્યારે 4 થી ડિવિઝિબલ નંબર જનરેટ કરવા હશે ત્યારે લાસ્ટ 2 digits થી જે નંબર જનરેટ થતો હશે એ 4 થી divisible હોવો જોઈએ. it is necessary that the number made by formed by last 2 digits અને એ જો divisible by 4 હોય તો આખો નંબર એટલે 4 digit નો હોય તો 4 ને 5 digit નો હોય તો 5 digit નો એ divisible by 4 કહેવાય. એનો મતલબ એ થયો કે તમારે હવે પર્ટિક્યુલર કેસ જોવા પડશે. તો લાસ્ટ 2 digits
માની લો હું જે સ્ટેટમેન્ટ હવે લખતો નથી, તમારે 4 ડિજિટ નો નંબર જનરેટ કરવો છે. કેટલા ડિજિટ નો? 4 ડિજિટ નો. તો તમારે લાસ્ટ 2 ડિજિટ ફિક્સ કરવા પડશે અને એ લાસ્ટ 2 ડિજિટમાં પણ એવા જ નંબર્સ કન્સિડર કરવાના, 2 ડિજિટના એવા જ નંબર્સ કન્સિડર કરવાના જે 4 થી ડિવિઝિબલ હોય. તો પહેલા પેલું 1 થી સ્ટાર્ટ કરો, 1 થી સ્ટાર્ટ કરો એટલે કે આ પ્લેસ ઉપર 1 લઈ લો ફિક્સ. 2 ડિજિટના નંબર જનરેટ કરું છું, એમાં પણ પહેલા 1 થી સ્ટાર્ટ કરું છું. પહેલા 2 ડિજિટના નંબર ફોર્મ કરું છું, એમાં પણ 1 થી સ્ટાર્ટ કરું છું. તો બાય સ્ટાર્ટિંગ 1 તમારા લાસ્ટ 2 ડિજિટ્સ 1 2 વિધાઉટ રિપીટેશન એટલે એક ના એક ડિજિટ ફરી યુઝ કરવાનું નથી. ચલો 1 2 તો આ નંબર ડિવિઝિબલ બાય 4 છે એટલે આખો નંબર એટલે કે અહીંયા ગમે તે તમે ડિજિટ મૂકશો, જે પણ ડિજિટ મૂકશો એ જે નંબર બનશે એ ડિવિઝિબલ બાય 4 થશે. ખ્યાલ આવ્યો? સેમ વસ્તુ, સેમ લોજિક ઇઝ હિયર. ચલો હવે હું જે નંબર બનાવું છું એમાં લાસ્ટ 2 ડિજિટ ડિવિઝિબલ બાય 4 હોવા જોઈએ અને એમાં પણ તમારો જે ફર્સ્ટ આ ડિજિટ છે 10th પ્લેસ પર એ 1 રાખું છું અને સેકન્ડ ડિજિટ એટલે યુનિટ પ્લેસ પર 6 રાખું તો એટલે કે 12 હોય તો પણ ડિવિઝિબલ બાય 4 કહેવાય, 16 હોય તો પણ ડિવિઝિબલ બાય 4 કહેવાય. સેમ વે નેક્સ્ટ હવે 1 ના જેટલા બી પોસિબલ હતા 4 થી ડિવિઝિબલ 2 ડિજિટ નંબર એ બનાવી દીધા. જો 12 બની શકે યા ફિર 16 બની શકે. હવે વારી આવશે 2 ની. તો 2 થી સ્ટાર્ટ થતા જો 4 ડિજિટ એવો નંબર જનરેટ કરો બાય યુઝિંગ ધીસ ડિજિટ્સ. આ 1 2 3 4 5 6 માંથી જ યુઝ કરવાનો, ફરી 2 યુઝ થાય નહીં અને પાછું કેવા 4 થી ડિવિઝિબલ હોવો જોઈએ. તો 21 ના થાય, 22 ના થાય, 23 ના થાય, 24 યસ 24 થાય, 25 નહીં થાય, 26 નહીં થાય. સેમ વસ્તુ 3 થી જનરેટ કરીએ, 3 નો યુઝ કરી અને જનરેટ કરીએ. ધ્યાનથી સમજજો લોજિક શું છે. ચલો 3 નો યુઝ કરીએ. 31 નહીં, 32 યસ 32 8 4 32 ડિવિઝિબલ બાય 4 કહેવાય ને 32. સેમ વે 33 તો ના રિપીટેશન એલાઉ નથી એટલે 34 નહીં, 35 નહીં, but 36 ફરીથી આવશે 36 9 4 36 એટલે લાસ્ટ 36 વાળા પણ આવશે. ઓકે નેક્સ્ટ 4. ચલો 4 નો યુઝ કરો. 3 ની દિવાળી પૂરી, હવે 4 ની વારી આવશે, 4 નો ટર્ન આવશે. ચલો 4 થી સ્ટાર્ટ થતા હોય અને ડિવિઝિબલ બાય 2 હોય, ખાલી 2 ડિજિટ જનરેટ કરું છું અત્યારે. ચલો તો 41 નહીં, 42 નહીં, 43 નહીં, 44 થાય બટ વિધાઉટ રિપીટેશન છે એટલે નહીં, 45 નહીં, 46 નહીં, તો 4 વાળો એક પણ નહીં. ચલો 5. ચલો 51 નહીં, 52 યસ 52 થાય ને, 52 થાય. ઓકે નેક્સ્ટ 53 નહીં, 54 નહીં, 55 નહીં, 56 યસ 56 થશે. તો એ લઈ લઈએ 56 યસ 14 4 56. પછી 6 ની વાર તો 61 નહીં થાય, 62 ચલો 62 ચેક કરો નહીં થાય ને, 63 નહીં થાય, 64 યસ 64 થશે, 64 થશે, 65 નહીં, 66 રિપીટેશન અલાઉડ નથી ને હવે ના થાય. પછી આટલું જ છે. પછી જો 6/7 તો છે ને યુઝ કરવાનું નહીં, બરાબર. તો આટલા થશે લાસ્ટ 2 ડિજિટ 12 16 24 32 36 52 56 યા 64 આવે તો એ નંબર તમારો ડિવિઝિબલ બાય 4 કહેવાય. તો ધીસ ઇઝ ધ કન્ડિશન. આ કન્ડિશન છે, એમાં પણ વિધાઉટ રિપીટેશન છે એટલે
જો વિથ રિપીટેશન હોત તો 44 પણ આવી જાય, વિથ રિપીટેશન હોત તો 44 પણ આવે, બરાબર. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. અને હવે લાસ્ટ 2 ડિજિટ 12 હોય, એટલે કે લાસ્ટ 2 ડિજિટ થી ફોર્મ થતો નંબર 12 હોય અને આગળના પ્લેસ પણ ફિલ અપ કરવાના. આપણે તો ટોટલ કેટલા ડિજિટનો નંબર ફોર્મ કરવાનો છે? વી હેવ ટુ ફોર્મ 4 digit numbers. તો first place, how many number of ways to fill up the first place? તો ટોટલ કેટલા ડિજિટ્સ અવેલેબલ છે? 6. એમાંથી કેટલા યુઝ થયા? any to એના 12 એટલે બે ડિજિટ યુઝ થઈ ગયા. કેટલા રહ્યા? 4 અને અહીંયા 3. કેમ? રિપીટેશન અલાઉ નથી, તો અહીંયા 4 ડિજિટ રહેશે, અહીંયા 3 ડિજિટ રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ 16, એમાં પણ 4 અને આમાં 3. સેમ લોજિક હિયર, 4 and 3. સેમ લોજિક હિયર, કોઈ બે યુઝ થઈ ગયા છે. બાકી રહ્યા 4 પ્લેસ, 4 નંબર ઓફ વેઝ ટુ ફિલ અપ ધી ફર્સ્ટ પ્લેસ. હજુ 3 યુઝ થઈ ગયા, તો પછી 3 નંબર ઓફ વેઝ ટુ ફિલ અપ ધી સેકન્ડ પ્લેસ. 4 3 4 3. Same logic here, 4 3, and same logic here, 4 and 3 number of ways to fill up the second place. જો તો total number of ways પેલા થયા 4 3s are 12, here also 12, here also 12, here also 12, here 12, here 12, here 12. और स्टेटमेंट લખવું હોય તો શું લખાય તમને સમજાવું. the numbers generated by 12 on the last place is equals to 12 which are divisible by 4. and એવા 12 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 times 12 numbers generate થશે. અને આ બધાનું ટોટલ કરો એટલે તમને ટોટલ નંબર્સ, ટોટલ 4 digit numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 5 6 without repetition which are divisible by 4. એવા ટોટલ કેટલા નંબર્સ ફોર્મ થાય તો જોઈ લો. 12 is 96 numbers form થાય. કેટલા નંબર્સ ફોર્મ થાય? 96 numbers can be formed by this logic. આ લોજિક થી તમે કેટલા નંબર્સ ફોર્મ કરી શકો? 96. બહુ સારું લોજિક છે, બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. સમજાઈ ગયો? આવો નવો ડિજિટ કોઈ બી ચેન્જ કરે, કેટલા ડિજિટનો નંબર તો એ પણ ચેન્જ કરે. લોજિક સેમ યુઝ કરી કામ કરવાનું છે. રિપીટેશન અલાઉ કરે તો શું થાય, ના કરે તો શું થાય, બધું સમજીને શાંતિથી કામ કરજો. ચલો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. બીજું એકાદ બે ક્વેશ્ચન એક્સ્ટ્રા આપણે જે ડબલ ના ક્વેશ્ચન્સ લઈ લઈએ છીએ, તો આટલા જોઈ લો, પછી બીજા એક બે ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. Now we are going to discuss some important question which is very logical question, generally extra question here. What is the question? The question is, how many different words can be formed by using all the letters of the word zero without repetition? तो पहलो क्वेश्चन है છે અને એનો આપણે આન્સર લખી દઈએ. ચલો પહેલા કરો તો Z E R તો આ લેટર્સ આપણે યુઝ કરવાના છે અને એમાં કોઈ સેમ એટલે કે આઇડેન્ટિકલ લેટર્સ નથી. ધેટ મીન્સ the required number of words generated or can be formed by using the letters of the word
ZERO without repetition equals to, चलो टोटल કેટલા લેટર્સ છે 4 લેટર્સ છે અને 4 પ્લેસીસ પર અરેન્જ કરવાના છે. that means number of ways arrangement of 4 letters into 4 places is given by 4p4, or you can directly write 4 factorial. that means total 4 3s are 12, 2s are 24 words are there. 24 words generate થાય અને 24 words તમે બનાવી પણ શકો. હવે આગળ ક્વેશ્ચન છે કન્ટિન્યુ. what is the rank of word zero in a dictionary? તો હવે તમે આ જે 24 વર્ડ્સ જે બી જનરેટ થાય છે એ બધા જ 24 વર્ડ્સ લિસ્ટ આઉટ કરો. લિસ્ટ આઉટ કર્યા પછી અને એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી ઓર્ડર અરેન્જ કરો અને એમાં તમારો ઝીરો વર્ડ કયા નંબર ઉપર કયા રેન્ક ઉપર આવશે. what is the dictionary rank of zero? ઝીરો નો ડિક્શનરી રેન્ક શું થશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. 24 વર્ડ્સ ને 1 2 3 4 5 સિક્વન્સ વાઇઝ અરેન્જ કરો એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી માં લેટર વાઇઝ અરેન્જ કરશો અને એમાં ઝીરો વર્ડ કયા પ્લેસ ઉપર કયા રેન્ક ઉપર આવશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. જ્યારે બી આવો કોઈ ક્વેશ્ચન આવે એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી તો પહેલું તમારા જે બી લેટર્સ હોય ને એને પહેલા ડિક્શનરી ઓર્ડર પ્રમાણે રાઇટ ડાઉન કરો. according to dictionary ZERO તો પહેલા કયો લેટર્સ આવે A B C D E. પહેલો E આવશે. F G H I પછી લેસ આવશે M N O P Q R S T U V W X Y ને Z. So according to dictionary first letter આવે E, second letter આવે O, third letter will be R and next letter will be Z. તમારે કયો વર્ડ જોઈએ છે 0 અને એનો રેન્ક જોઈએ છે. તો પહેલા E થી સ્ટાર્ટ થતા બધા વર્ડ્સ આવશે. નેક્સ્ટ O થી સ્ટાર્ટ થતા વર્ડ્સ આવશે. નેક્સ્ટ the word starting with R અને next the word starting with Z. તો પહેલા આપણે the word starting with E, the words starting with E. ચલો E થી સ્ટાર્ટ થતા હોય એવા ટોટલ વર્ડ્સ આપણે જોવા છે. તો the words starting with E. E આપણો ફર્સ્ટ લેટર ફિક્સ થઈ ગયો. here first letter is fixed, that is E. તમારો ફર્સ્ટ લેટર E ફિક્સ થઈ ગયો. ઓકે, the first letter ની પોઝિશન ફિક્સ છે. હવે આમાં જુઓ તમારો જે વર્ડ જે રિક્વાયર્ડ છે ZERO એ આવશે નહીં આવે. that means your word is not hidden. ક્યાંય તમારો વર્ડ છુપાયેલો દેખાતો નથી. કે પહેલો લેટર Z હોવો જરૂરી છે. તો પહેલા E થી સ્ટાર્ટ થતા લિસ્ટ વાઇઝ કરતા જશો એમાં ZERO આવશે, 0 વર્ડ આવશે નહીં. તો ટોટલ વર્ડ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી દો. તો ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ આમાં આવતો જ નથી આપણો વર્ડ જેનો રેન્ક જોઈએ છે. તો પછી ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી દો. ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ starting with E ફિક્સ કર્યો છે. બાકીના ત્રણ પ્લેસ ઉપર 3 લેટર્સ ને અરેન્જ કરવાના નંબર ઓફ વેઝ 3 ફેક્ટોરિયલ ઇટ્સ 6 લેટર્સ. આ 6 words are there starting with E થી સ્ટાર્ટ થતા ટોટલ કેટલા વર્ડ્સ હશે 6 વર્ડ્સ હશે. એમાં આપણો રેન્ક જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે એ વર્ડ આમાં આવતો નથી એટલે આપણે આગળ વધીશું. હવે કયા આવશે the words starting with O. અને એમાં પણ જોઈ શકો છો કે તમારો વર્ડ આવશે 0 આવશે ક્યાં the words starting with O. અને એમાં આપણો વર્ડ આવતો નથી એટલે એ કેસમાં પણ ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ આપણે જનરેટ કરી દઈશું.
ક્યાં આપણો વર્ડ હિડન છે? ના દેખાય છે પહેલો લેટર Z હોવો જરૂરી છે, અહીંયા તો O છે એટલે આમાં પણ નહીં આવે. therefore total number of words starting with O તો બાકી રહ્યા ત્રણ લેટર્સ ત્રણ પ્લેસ પર એરેન્જ કરવાના. નંબર ઓફ વેઝ 3p3 મીન્સ 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે બીજા 6 લેટર્સ પર જનરેટ થઈ જશે. 6 વર્ડ આમાં 6 વર્ડ આમાં ટોટલ 12 વર્ડ્સ જનરેટ થઈ ગયા. ત્યાં સુધી આપણો વર્ડ આવતો નથી. આગળ વધતા જાઓ. નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન પર જઈએ તો the words starting with R. ચલો R થી સ્ટાર્ટ થતા ટોટલ વર્ડ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. why? because એમાં પણ આપણો વર્ડ આવવાનો નથી. Z E R O 0 આવવાનો છે ના. એના પણ ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ સ્ટાર્ટિંગ વિથ R. therefore total number of words starting with R equals to 3 factorial means બીજા 6 વર્ડ હજુ જનરેટ થઈ ગયા. ટોટલ 6 plus 6 plus 6 18 વર્ડ્સ જનરેટ થઈ ગયા, જેમાં આપણો રિક્વાયર્ડ વર્ડ આવવાનો નથી. અને હવે જે વર્ડ્સ આવશે એ starting with Z. So the words starting with Z એનો મતલબ કે તમારો ફર્સ્ટ લેટર ફિક્સ થઈ ગયો Z. your first letter is fixed here Z. અને આ જે Z લેટર ફર્સ્ટ ફિક્સ થયો છે એમાં તમારો વર્ડ હિડન છે, જોઈ શકો છો. તમારો વર્ડ એમાં આવવાનો છે. જ્યારે બી તમારો વર્ડ એમાં આવતો હોય ત્યારે બીજો એક લેટર પણ એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી ફિક્સ કરવો પડશે. જો ZERO કે Z થી સ્ટાર્ટ થતો વર્ડ છે એટલે આપણો વર્ડ આમાં હિડન કહેવાય. હિડન છે, હજુ પ્રોપર રિપ્લેસ કર્યા નથી, પ્રોપર લેટર્સ ને એરેન્જ કર્યા નથી, બટ એમાં છે એ ફાઇનલ છે બીકોઝ ફર્સ્ટ લેટર સેમ થઈ ગયું. હવે આવો કેસ થતો હોય, સેમ વસ્તુ દેખાતી હોય એટલે આપણો વર્ડ હિડન છે એટલું ફાઇન. અને આપણો જ્યારે વર્ડ હિડન હોય ત્યારે સેકન્ડ લેટર એટલે ફર્સ્ટ તો ફિક્સ છે, જોડે જોડે હવે કયો લેટર ફિક્સ કરવાનો? સેકન્ડ લેટર પણ ફિક્સ કરવો પડશે. અને એ એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં E આવે. એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી જે સેકન્ડ લેટર છે એ E આવશે. અને હવે જુઓ એમાં પણ આપણો વર્ડ હિડન છે. જો હજુ એમાં પણ આપણો વર્ડ હિડન છે ZE એટલે વર્ડ ઇઝ હિડન હિયર. તો પછી કયો લેટર ફિક્સ કરવાનો આવે? થર્ડ લેટર પણ ફિક્સ કરવો પડે. જો પહેલા સેકન્ડ લેટર કેમ ફિક્સ કર્યો કે ફર્સ્ટ લેટર Z હતો એમાં આપણો વર્ડ હિડન છે, તો પછી બીજો સેકન્ડ લેટર એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી E ફિક્સ થાય. એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી E ફિક્સ થાય અને એમાં પણ આપણો લેટર હિડન દેખાય છે, આપણો વર્ડ હિડન દેખાય. જો ZE અહીંયા પણ ZE, that means our word is hidden here. હજુ બી છે. તો ત્રીજું પત્તું ખોલો, ત્રીજો લેટર ફિક્સ કરો, થર્ડ લેટર ફિક્સ કરો અને એ એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી Z અને E તો યુઝ થઈ ગયા છે. તો નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં the next letter will be fixed here is O. નેક્સ્ટ લેટર કયો વર્ડ ફિક્સ થાય? કયો લેટર ફિક્સ થાય? O. અને એમાં આપણો વર્ડ હિડન છે? ના, there is no hidden word here. ZER હોત તો હિડન કહેવાય, અહીંયા નથી. that means total number of words starting with ZEO, total number of words starting with ZEO, which is equals to એક જ પ્લેસ છે, એક જ લેટર છે, means 1 ફેક્ટોરિયલ થી જનરેટ થાય. number of words 1 factorial means 1.
ખ્યાલ આવી ગયો? તો ZEO. હવે તમારો જે ત્રીજો લેટર જે તમે ફિક્સ કર્યો છે ને એની જગ્યાએ નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં જે થર્ડ લેટર ફિક્સ કરવાનો આવે તો કયો આવે? બરાબર, પહેલા બે તો એઝ ઇટ ઇઝ છે જે ફિક્સ ઓલરેડી તમે કરી ચૂક્યા છો, એમાં વર્ડ હિડન છે. ત્રીજો લેટર ફિક્સ કર્યો જેમાં વર્ડ હિડન નહોતો, તો ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધા. અને હવે એ ઓ ની જગ્યાએ બીજો એક લેટર ફિક્સ કરવાનું આવે તો ZE તો યુઝ થઈ ગયા છે, ઓ વાળું કેલ્ક્યુલેશન એ પતી ગયું છે, તો એની જગ્યાએ હવે કયો લેટર બાકી રહ્યો કે R આવે. and there is only one letter અને R અને ZER. તો ઓ ની જગ્યાએ હવે R. પહેલા બે લેટર્સ ને ક્યાં લાવવાનું છે? છેલ્લો જે લેટર્સ ફિક્સ કર્યો હોય એની જગ્યાએ નવો એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી તમારે યુઝ કરવાનો લેટર. તો એ એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી R થશે. ઓ વાળો પતી ગયો એટલે નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં R આવશે. અને હવે જુઓ તો ZER તમારો લેટર, તમારો વર્ડ ZER એમાં હિડન દેખાઈ રહ્યો છે. મને દેખાય છે ZER. હવે હજુ એક લેટર ફિક્સ કરવો પડશે. તમારો વર્ડ હિડન છે તો એક લેટર ફિક્સ કરવો પડશે, અને એ પણ એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી. તો જો એકોર્ડિંગ ટુ ડિક્શનરી E આવે, પણ હકીકતમાં E યુઝ થઈ ગયો છે. O યુઝ નથી થયો તો O આવશે. મતલબ કે આપણો વર્ડ જ આવી ગયો. અને વર્ડ કયા નંબર પર છે? તો the dictionary rank. Therefore the dictionary rank of the word ZERO equals to, ચલો પહેલું 3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ અને એનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન આ 1. બરાબર, આ એક વર્ડ જનરેટ થયો એ વર્ડ એનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન ધેટ મીન્સ 6 + 6 + 6 + 1 + 1 મતલબ 20th રેન્ક, 20th નંબરનો રેન્ક એનો આવશે. ઓકે, તો એ 20th નંબરના લોકેશન પર ડિક્શનરીમાં તમે સિક્વન્સ વાઇઝ નંબરિંગ કરતા જશો, તેમાં 20th નંબરનો વર્ડ ZERO બનશે. તો આ રીતે આખું કેલ્ક્યુલેશન થાય. કયો લેટર ક્યારે કઈ રીતે ફિક્સ કરવાનો, તમારો વર્ડ હિડન હોય તો નેક્સ્ટ લેટર ફિક્સ કરો, ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ એનાથી સ્ટાર્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, પછી એ જ નવો રિપ્લેસ કરો અને પછી સમજીને આગળ જો હિડન હોય તો આગળનો લેટર ફિક્સ કરો અને આગળ કન્ટિન્યુ કરતા જાઓ. આ રીતે તમારા ક્વેશ્ચન્સ એટેમ્પ્ટ થતા હોય છે, બહુ સારી વસ્તુ છે. બરાબર, તો આ વસ્તુ ના સમજાય હોય તો ફરી એકવાર વિડિયો જોઈ સમજી લો, પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લો. આ વસ્તુ બહુ સારી છે, બહુ કેલ્ક્યુલેશન સારું છે. આ સમજાઈ જશે તો ઘણું બધું આવડી જશે. ચલો અહીં સુધી રાખીએ છીએ. હવે બહુ ડિટેલમાં જે લેવલના ક્વેશ્ચન્સ આમ તો બહુ બધા છે આ ચેપ્ટર્સમાંથી, પણ બહુ ડિટેલમાં આગળ વધતા નથી, જતા નથી. અને આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નવું ચેપ્ટર, ન્યૂ ચેપ્ટર સાથે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું, સ્ટ્રેટ લાઇન્સ. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર લઈશું, ચેપ્ટર નંબર 10 સ્ટ્રેટ લાઇન્સ. એટલે સુધી રાખીએ છીએ. આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટેડ. ટેક્સ્ટ બુકના કોઈ બી ક્વેશ્ચન બાકી હોય અને જો ઈઝી હશે તો જાતે કરી લેજો, બાકી લગભગ આઈ થિંક બધા પૂરા થઈ ગયા છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.